حضور خواجہ کریم نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وطن چھوڑا، اپنے احباب کو چھوڑا، ہندوستان میں جلوہ گر ہوئے، اور پھر آپ نے یہاں پر آنے کے بعد بتاؤ کسی کی ایک بارش پر زمین پر قبضہ کیا، کسی کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کیا، آپ نے کسی کو گالی دی؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بالش کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ نہیں کیا، کسی کو گالی نہیں دی۔ جو لوگ آتے تھے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے سب کو فیض بخشتے تھے۔ خواجہ غریب نواز نے کوئی کارخانہ نہیں بنایا، خواجہ غریب نواز نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی، خواجہ غریب نواز نے جائیداد اور پراپرٹی نہیں بنائی، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں پراپرٹی کارخانہ فیکٹری بنانے نہیں آئے تھے۔ ان کی زندگی کا مشن کیا تھا وہ جانتے تھے، اور ان کی ترجمانی میرے امام احمد رضا نے کی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ زمین و زمان کس لیے بنائے گئے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے لوگوں کو اچھا بنانے کے لیے، حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے لوگوں کو اللہ و رسول کی معرفت دینے کے لیے، حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے انسانیت جو سسک رہی تھی اس کو خوشی عطا کرنے کے لیے، یہاں پر جو برائیوں کا انبار تھا اس کو ختم کر کے پاکیزہ ماحول کو برباد کرنے کے لیے حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے تو کسی کے اوپر تلوار چلاتے ہوئے نہیں آئے۔ حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان میں جلوہ فرما ہوئے تو کسی کی زمین اور جائیداد پر آپ نے ناجائز قبضہ نہیں کیا، مگر پھر بھی کیا وجہ ہے جو بھی جے پال اڑتا ہے اور اتنا بڑا پہاڑ گرا اس کے اوپر ابھی دیکھو یہ ختم ہو جائے گا، اور وہاں سے اس نے پہاڑ گرانا شروع کیا، اور پہاڑ کا ٹکڑا لڑکتے لڑکتے خواجہ غریب نواز کے اوپر آ رہا ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں بس ابھی ان کا کام تمام ہوتا ہے، بس ابھی یہ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، ابھی ان کا قصہ ختم ہو جائے گا، ابھی یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، مگر نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ وہ پہاڑ اوپر سے نیچے لڑکا رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے اوپر یہ پہاڑ جا کر کے ٹوٹ پڑے اور پھر ان کا تہس نہس ہو جائے، مگر خدا کی قدرت دیکھیے، حضور خواجہ غریب نواز کو کسی کو بلانا بھی نہیں پڑا، اشارہ کیا ٹھہر، تو طوفان بھی اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، اور پھر اس نے اوپر جا کر کے جب اپنا کمال دکھانا شروع کیا تو خواجہ غریب نواز نے فوج نہیں بلائی، لشکر نہیں بلایا، اپنا کھڑاؤں مبارک اوپر پھینکا اور مہر چلتا، مہر کھڑاؤں نیچے اٹھا کر کے لا کے تراک سے خواجہ کی بارگاہ میں ڈال دیا۔ جوتا کھانے کے بعد دماغ صحیح ہو گیا، حق سے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر آیا اور وہ بہت بڑا وہ پرتھوی راج جس کے پاس بڑی طاقت تھی، شان و شوکت سے رہتا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ خواجہ کی تعلیمات کی بدولت لوگ ان کے شیدائی ہوتے جا رہے ہیں تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا بس ان کا حقہ پانی بند کر دو، ایک گلاس پانی نہ لینے پائیں ساگر سے، تب ان کا دماغ صحیح ہو جائے گا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ماشاءاللہ کیا کرامت دکھائی کہ پورے پانی کو ایک کٹورے میں، چل تو اپنی طاقت دکھائے گا، تیری دنیا کی طاقت ہے، مگر میں خدائی طاقت لے کر کے آیا ہوا ہوں۔ اور یاد رکھو قرآن کا اعلان ہے
युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह इरशाद फरमाता है ये मुनकरीन, ये दुश्मन चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंक से, अपनी मुंह से बुझा दे, लेकिन अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करेगा। अगरचे काफिर इसको नापसंद करे। दुनिया ने देखा क्या शर्को गर्भ में नूर इलाही की बदौलत इस तरह से रोशनी है कि कायनात के हर हिस्से में अल्लाह अकबर की सदा आपको सुनने को मिलती है। ये हुजूर ख्वाजा करीम नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाकीज़ा तालीमात का नतीजा है। आदमी जिसकी खाता है उसकी, हम अपने बुजुर्गों की खाते हैं तो उनकी खाते हैं। तेरे दर का पीते हैं, तेरे दर का पानी है, तेरा पानी दाना है तेरा दाना। तो हम लोग जिसकी खाते हैं उसकी, मगर कुछ लोग जिसकी खाते हैं उसकी गाते नहीं है, बल्कि उसके सामने और गाते हैं। जिसको देहात में कहा जाता है कि जिस प्लेट में खाओ उसी में छेद करो, सुराख करो। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं तेरा खाएं, तेरे गुलामों से उलझें बड़े बेहया खाने। तो हम लोग खा के गुर्राने वालों में नहीं है, बल्कि खा के गुनाने वालों में है। इसीलिए हम जब बुजुर्गों की तारीख विसाल आती है तो उनकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं और इस तसव्वुर के साथ पेश करते हैं कि अगर निगाहे करम उधर से हो गई तो इंशाअल्लाह हमारी मुश्किल भी आसान। हुजूर ख्वाजा करीम नवाज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का तैयार वो है आप का मकाम और आप जिस जगह जलवा फरमा है उसकी नूरानियत और रूहानियत और उसके फैज़ व बरक़ात का आलम ये है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया में वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पे दुआ कबूल होती है। आला हज़रत के वालिद माजिद अल्लामा नकी अली खां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिसाले में उसको तफसील से लिखा है, उस पर हाशिया लगाया आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो हाशिये में आला हज़रत फरमाते हैं कि दुनिया की वो मुक़द्दस जगहें जहां पे बंदों की दुआएं जल्द कबूल होती हैं, उन जगहों में से मेरे हिंदुस्तान में ख्वाजा करीम नवाज का आस्थाना। आला हज़रत ख्वाजा करीम नवाज का आस्थाना है जहां पे दुआएं कबूल होती हैं। एक शख्स ने आला हज़रत से सवाल किया कि एक आदमी अजमेर को शरीफ कहने से इनकार करता है। हम लोग शरीफ कहते हैं ना, तो आला हजरत से सवाल हुआ कि अजमेर को शरीफ कहने से वो इनकार करता है। आला हजरत फरमाते हैं और आगे उसने ये भी सवाल किया और हजरत ख्वाजा करीम नवाज को करीम नवाज कहने से भी वो इनकार करता है। तो आला हजरत फरमाते हैं ख्वाजा करीम नवाज बेशक करीम नवाज हैं, जो अल्लाह की अता से उन्हें करीम नवाज न माने वो गुमराह है, और जो ख्वाजा करीम नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आमद की बरकत से अजमेर की शराफत को तस्लीम न करे वो भी गुमराह है। और आगे फरमाते हैं कि अगर बरबिनाए वहाबियत ऐसा कहता है तो वहाबियत तो खुद ही इब्तिदाअ है, फिर उसके बाद उससे क्या सवाल है। इससे पता चला कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बुजुर्गों की अज़मतों के मुहाफिज बन करके आए थे। अगर उनकी अज़मत को कोई दागदार करना चाहता था, इमाम अहमद रज़ा मैदान में आकर के अपने बुजुर्गों की हिमायत में उतर कर फरमाते थे, याद रखो दिल के रज़ा है खंजरे बुखार बर्बाद, वादा से कह दो खैर मनाए। हम अपने बुजुर्गों की अमानतों के अमीन हैं, अपने बुजुर्गों की अज़मतों के मुहाफिज हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात को फैलाने के लिए हैं। अगर हम इस मकसद में कामयाब हो गए तो दुनिया की इस चंद रोजा जिंदगी के बाद वो बरज़खी जिंदगी भी कामयाब और वो हमेशगी की जिंदगी भी कामयाब होगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हम जिंदगी गुजारने अता फरमाए। नाज की पाबंदी, सच बोलना, जुल्म से दूर रहना, हक़ानियत पर कायम रहना, आपस में मेल मोहब्बत, माँ बाप की इताअत व फरमा बरदारी के साथ
شرافت کی زندگی گزارنا یہ انسان کی کامیابیوں کے لیے زینے کی حیثیت